عالم صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک بندہ آتا ہے بہت زیادہ غریب. اس نے سیدھے آتے ہی عالم صاحب سے سوال کیا. عالم صاحب بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں, کچھ ایسا بتا دیں جس سے گھر میں مال و دولت آنا شروع ہو جائے. میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح امیر بننا چاہتا ہوں, اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں, گھر میں ذمہ داریاں بہت ہیں ان کو سنبھالنا چاہتا ہوں. تو عالم صاحب نے اس بندے کو 5 ایسے کام بتائے جن کو اس بندے نے کر لیا, اور آج اللہ کے رحم و کرم سے اس بندے کے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا. آج بھی وہ شخص عالم صاحب کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے ہر جمعرات کو آتا ہے. خیر یہ تو الگ کی باتیں ہیں, لیکن اگر آپ لوگ بھی اپنے کاروبار میں یا پھر مال و دولت میں برکت چاہتے ہیں تو یہ 5 راز ہیں جو آپ کو شاید ہی کوئی بتائے گا. ان 5 رازوں کو آپ لوگ پورا کر لیجئے, انشاءاللہ آپ کو اس دنیا کی کوئی سی بھی طاقت امیر بننے سے نہیں روک سکتی. اس چیز کی میں آپ کے سامنے ذمہ داری لیتا ہوں. ہر امیر انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ضرور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی کامیابی کا راز یہ ویڈیو بن جائے. تو یہ 5 چیزیں آپ لوگ دھیان سے سن لو. اگر ان 5 چیزوں کو آپ نے پورا کر لیا تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو مال و دولت ملے گی, بلکہ آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہوئے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ خوبصورت ہو جائے گی. حدیثوں سے ثابت جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نمبر 1, ہم لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر کا رزق روک دیا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز, آپ لوگ خود بتائیں فجر کی نماز کے لیے آپ کب اٹھے تھے؟ شاید آپ میں سے 50% لوگ فجر کی نماز ادا کر پاتے ہوں گے, لیکن آج کی یہ بات جب آپ لوگ جانیں گے تو ڈیلی آپ لوگ فجر کی نماز ادا کریں گے. گھر میں رزق آنے کا وقت جو ہوتا ہے وہ فجر کے وقت کا ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں. آپ لوگ دھیان سے سنیے. آپ کو کرنا یہ ہے, فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہو اور جب تک سورج نہ نکل جائے اس سے پہلے آپ لوگ اٹھ جائیے. یعنی کہ یہی وہ وقت ہے جب آپ کے گھر میں رزق آتا ہے. فجر کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک, یعنی کہ سورج کی کرن نکلنے سے پہلے اس وقت میں رزق کے فرشتے ہمارے گھر آتے ہیں. اب اس وقت میں اگر آپ لوگ سو رہے ہوں گے تو سوچو آپ کے گھر میں رزق کہاں سے آئے گا. تو اس وقت میں آپ کو کچھ بھی کر کے اٹھ جانا ہے اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کو اٹھا دینا ہے. اگر آپ کے گھر کا دروازہ بند ہے تو اس کو کھول دیجیے, فجر کی نماز ادا کیجیے اور اللہ سے رزق اور کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگیے. یہ سب سے پہلا کام آپ کو صبح کو اٹھ کر کرنا ہے. نمبر 2, دن میں مغرب کی اذان ہوتی ہے, اس وقت میں آپ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں, لیکن آپ کو مغرب کے فوراً بعد یعنی کہ مغرب کی نماز ادا کر لینے کے بعد 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک جو آپ کے ہاتھوں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 21 مرتبہ یعنی کہ صرف 21 ٹائم سورہ کوثر یعنی کہ انا آتینا کل کوثر فصل لیلی ربی کا ونہر انا شانیہ کا حول ابتر, اس سورہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے, وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا. اسی طریقے سے روزانہ اس عمل کو کرتے رہنا ہے, اور اس عمل کو پورا ہونے کے بعد اللہ سے اپنے رزق, کاروبار, مکان, دولت, ہر چیز میں برکت کے لیے دعا مانگیں. یہ 2 کام آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں. تیسرا کام آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے کیا کرنا ہے آپ کو. آپ تمام لوگ اچھے سے جانتے ہیں مرنے والے کی دعا اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قبول فرماتا ہے. یعنی کہ انتقال سے کچھ لمحے پہلے, کچھ سانسیں پہلے بندہ جو بھی دعا مانگ لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ اس کی توبہ تک کو قبول فرما لیتا ہے. اسی طریقے سے نیند کو بھی موت کی بہن کہا جاتا ہے. تو اگر بندہ سونے سے پہلے اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو ویسے ہی قبول فرماتا ہے جیسے انتقال کے وقت. انتقال میں اور نیند میں زیادہ فرق نہیں ہے. نیند چھوٹا انتقال ہے اور موت بڑا انتقال ہے, اتنا سمجھ لیجیے. تو آپ کو سونے سے پہلے جب آپ کی آنکھیں بند ہونے لگیں اس وقت میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے. 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام مبارک یا وہب
ध्यान से सुन लीजिए, या वहबू या वहबू, इस तरीके से 33 मरतबा पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। इतना अमल कर लेने के बाद आंखें बंद कर लीजिए और दिल ही दिल में अपने रिज्क और कारोबार में इजाफे के लिए दुआ कीजिए, बरकत के लिए दुआ कीजिए और आंखें बंद करके सो जाइए। यकीन मानिए ये वजीफा आपकी जिंदगी में तीर की तरह काम करेगा। आप बस खामोशी के साथ इस वजीफे को रोजाना करना और सो जाना। इसी तरीके से कुछ दिन करते रहना, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चौथी बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप लोग अपने कारोबार में, मकान में या फिर कहीं पर भी बरकत चाहते हैं, जो भी आपके तिजारत वगैरह की जगह है, तो एक दुआ आती है जो आपको अपनी तिजारत की जगह पर बैठकर पढ़ना होती है। अब आपकी तिजारत की जगह कुछ भी हो सकती है, आपकी दुकान हो सकती है, आपका मकान हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, जहाँ चाहें वहाँ पर बैठकर आप लोग इस दुआ का विर्द कर सकते हैं। अगर घर में करेंगे तो घर में बरकत होगी, दुकान में करेंगे तो दुकान में बरकत होगी, ऑफिस में करेंगे तो ऑफिस में बरकत होगी। ये दुआ हदीस से भी साबित है। पहले आप लोग समझ लीजिए आपको करना क्या है। सबसे पहले पाक साफ और बावजू होकर अपने कारोबार की जगह पर जाएं और वहां पर थोड़ी देर के लिए जमीन पर बैठ जाएं। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाहुम्मा आतैना रिज़्क़न हलालन कसीरा, ध्यान से सुन लीजिए, ये दुआ छोटी सी दुआ है। अल्लाहुम्मा आतैना रिज़्क़न हलालन कसीरा, इसका तर्जमा है, ऐ अल्लाह मुझे बहुत ज्यादा रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इस दुआ को आपको 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अपने कारोबार की जगह पर बैठकर इस अमल को करें। जब तक आप लोग इस अमल को मुकम्मल ना कर लें, तब तक आप लोग एक भी ग्राहक को ना चलाएं। इसकी आदत बना लें, रोजाना करते रहें। यकीन मानिए अगर आप लोग इस अमल को रोजाना करेंगे तो आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे आपके उस कारोबार में कितनी बरकत हो रही है। इसका एक तरीके से मामूल बना ले। जब तक ये वजीफा आपका मुकम्मल ना हो तब तक आपको ऐसा लगना चाहिए कि कुछ अधूरा है। छोटा सा है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। आप लोग करके जरूर देखना। एक दिन करके देखो, अगर इसके फायदे आपको दिखें तो आप लोग बाकी के दिनों में भी करते रहना। आखिरी 5वीं चीज समझ लीजिए दोस्तों, सदका देना बहुत जरूरी है। सदका एक ऐसी चीज है जो मौत को भी टाल देता है। तो आप लोग अपनी जिंदगी का एक मामूल बना लें। एक छोटा सा बॉक्स बना लें अपने कारोबार की जगह पर बैठकर। उसमें 11 रुपए, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, आप लोग अपनी जिंदगी से 11 रुपए तो निकाल ही सकते हैं ना। पूरे 11 रुपए निकाल कर आप लोग एक बॉक्स में सदके के नाम से डालना शुरू कर दें। जब पूरा महीना हो जाए या आपको महीने से पहले भी कोई जरूरतमंद इंसान लगे, वाकई में जिसको उन पैसों की जरूरत हो, जिसके घर में खाने को ना हो, या फिर किसी का भाई या बहन हॉस्पिटल में एडमिट हो जिसको पैसों की जरूरत हो, आप उनको ये पैसे उठाकर दे दीजिए सदके की नियत से। लेकिन अपनी जिंदगी से रोजाना 11 रुपए सदके के लिए निकालना शुरू कर दीजिए। ये एक तरीका होता है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप रोजाना 11 रुपए सदके के लिए अलग निकालेंगे तो आपके महीने के 330 रुपए हो गए। 330 रुपए आपको महीने पे किसी गरीब को देना है। अल्लाह को आपकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी और आपके घर और कारोबार में बहुत ज्यादा बरकत भी होगी। आपको मैंने ये 5 काम बताए, ये पांचों काम तो करना ही, लेकिन अगर ये 5 काम ना कर पाओ तो गरीबों के नाम से हर रोज 11 रुपए निकाल कर अलग रख देना। ये मैंने आइडिया डाला है आपके माइंड में, पूरा आपको करना है। 11 रुपए अलग रोजाना सदके की नियत से रख देना। इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब कुछ लोग अगर 11 रुपए रोजाना नहीं निकाल सकते
तो वो महीने पे या साल पे जैसा उनको अल्लाह दे रहा है उस हिसाब से सदका निकाल ले। तो दोस्तों ये पांचों चीजें शायद आपको इससे पहले ना पता हो, आप लोग इन पांचों चीजों को पूरा करें, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, आपके घर और कारोबार में भी बहुत ज्यादा बरकत होगी। ना जाने कितने लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। आपसे गुजारिश है आप लोग तमाम मुसलमानों में ये वीडियो शेयर करके सबाब के हकदार जरूर बने। अगर आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो आप इतना सोचें कि अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी 11 रुपए सदका निकालना शुरू कर दिया तो ना जाने कितने गरीबों की मदद हो सकती है। हो सकता है आपकी वजह से वीडियो उस तक पहुंचे और वो सदका देना शुरू कर दे, क्या मालूम अल्लाह को आपकी ये बात भी पसंद आ जाए और यही आपके बख्शिश का जरिया बन जाए। तो सोचिए मत, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दे।